What do you do if you disagree with someone? Well, if I disagree with someone, I try to put my argument when the conversation. I try to convince him, but sometimes they disagree with me. In response, sometimes we come in a middle point. So it depends on the situation and the type of conversation I make with a person. So that's the, I mean, common scenario that happens. Okay. Why do some people avoid arguing with others? Well, in my opinion, I think people fear of lose. I mean, fear to lost in argument. I mean, uh, and sometimes people are some people have lackings of counter argument. Some people do not just want to, I mean, engage with argument. I mean, argumentative conversations. So it also vary according to people to people. But in general, I mean, people actually inherently may try to avoid argumentation with another. In my opinion. Why do children always argue with their parents? I think that's basically due to curiosity, because uh, mind of children are generally tend to become so curious that they try to understand the world. I mean, around them. So they naturally, I mean, they ask questions to their parents to understand, comprehend those things around them. So that's the basic reason, I believe. So that is the end of your part 3. Okay. সবগুলা কোয়েশ্চেনে হালকা হালকা একটু ইস্যুস আছে। So the first question was যে কারোর সাথে ডিসএগ্রি করলে আপনি কি করেন? So এখানে আপনার মেইন টকিং পয়েন্টটা হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে একটা মিডল পয়েন্টে আসার চেষ্টা করেন ওই মানুষটার সাথে। সো এটা হচ্ছে আরেকটু মানে প্রসেস টাইপ একটা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ফর এক্সাম্পল মানে যেটা আর কি বলছেন জাস্ট আরেকটু গুছায় বলতে হবে। ফর এক্সাম্পল যদি মানে ধরেন আমি অ্যান্সার দিতাম এরকম হতো যে ডিউরিং a conversation, if there is an argument, I try to put forth my reasonings or my justifications, and I always try to listen to their arguments or their points from an empathetic point of view. মানে হচ্ছে মানে আমি অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা শুনতে চাই। I try to understand their perspectives as well, and then we have some thorough discussions about finding a middle point between us. So এভাবে আর কি কিছু একটা বলার চেষ্টা করবেন। ইটস সাপোজ টু বি শর্ট, সো এটা তো মানে এক্সটেন্ড করার কোনো মানে দরকার নাই। সো এটা গেল। তারপর হচ্ছে why do some people avoid arguing with others? এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ আপনি একই কথাটা বলছেন যে there are some people who avoid arguing with others. Why? কেন? এটা হচ্ছে যে একটা যেটা বললেন এটা আরেকটু বুঝায় বলবেন যে some people uh, often want to avoid having arguments because they might lack the counter arguments or they may not have a thorough understanding of the subject matter এরকম কিছু একটা। আর আরেকটা inherent পার্টটা হচ্ছে people who are introverted or who are shy, they are inherently avoidant when it comes to having arguments because they may feel insecure or they might overthink about the situation after the argument. আমি বেসিক্যালি এটা নিজের কথা বলতেছি, সো এখান থেকে আপনি কাইন্ড অফ আইডিয়া পাবেন। আর হচ্ছে লাস্ট ওয়ান ইজ আচ্ছা, এটা হচ্ছে মেইন ইস্যু আপনার চিলড্রেন প্যারেন্টসদের সাথে কেন সবসময় আর্গিউ করা, এটা খেয়াল রাখবেন আর্গিউ করা। সো বাচ্চা হচ্ছে মানে চেঁচাচেঁচি করতেছে, তারপর হচ্ছে বাবা মা হচ্ছে তাদের সাথে আবার মানে একটা মানে আর্গুমেন্টে জড়াইতেছে। মানে তার হচ্ছে এটা মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে তারা অনেক ফাসি, তারা অনেক কথা বুঝার চেষ্টা করে না, বুঝতে পারে না, অনেক কিছুর মানে ডিপার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তার মধ্যে থাকে না, খুবই সারফেস লেভেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে সবকিছু নিয়ে। আর ওয়ার্ল্ড ভিউটা খুবই নাইভ বা খুবই আপনার মানে যেটা কি বললাম সারফেস লেভেল। সো ওইটার কারণে যেটা হয় যে তারা আর্গুমেন্টস করে। আরেকটা ইয়ে হচ্ছে when it comes to their neediness, they need something which may not be good for them but they do not understand that, so they often fall into arguments with their parents. So এই কয়েকটা রিজন তাহলে হচ্ছে আরেকটা বেটার হয় আছে।
আদারওয়াইজ যেটুকু বলছেন এর মধ্যে তেমন কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স নাই, এন্ড ফ্লুয়েন্সি ওকে। তার মানে হচ্ছে মানে যে অর্গানাইজেশনটা লজিক্যাল ফ্লোটা লেয়ার বাই লেয়ার করে আনতে হবে। হ্যাঁ, তেমন সম্ভব। সেটাই বেটার হয় আর কি। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এটা হচ্ছে যে মারিসাপুর অ্যান্সার থেকে আমি বলতে ভুলে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে ট্রাই করবেন একদম ডাইরেক্টলি আপনার অ্যান্সারে চলে যেতে। মানে লেটস সে আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে why do children have arguments with their parents, it's best to avoid এই সেন্টেন্সটা বলা যে there are many reasons why children have arguments with their parents, মানে I know এটা, রাইট? আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে কেন, ওয়াই। সো ওই একই জিনিসটা বারবার ইয়ে করা দরকার নেই, ইউর জাস্ট ওয়েস্টিং এ সেন্টেন্স। আর এইগুলা একদম অ্যাভয়েড করবেন 100%, যে দ্যাট ইজ আ নাইস কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, নো ওয়ান কেয়ারস আপনি কি মনে করেন, সো এটা বাদ। ডাইরেক্টলি আপনার অ্যান্সারে চলে যাবেন, কোনো মতো এক্সপ্লেন করবেন আপনার পয়েন্টস গুলা, দেন দ্যাটস দ্য অ্যাবসলিউট বেস্ট অ্যান্সার। আর ট্রাই করবেন একটা এক্সাম্পল দিতে। বেটার হয় যদি হচ্ছে একটা জেনারেলাইজড এক্সাম্পল দেন, বাট যদি আপনার মনে হয় যে পার্সোনাল কোনো একটা এক্সাম্পল দিতে চান, ইউ ক্যান ডু দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। বাট আপনার পার্ট থ্রিতে একটু জেনারেলাইজড অ্যান্সার, মনে করা যায়, জেনারেলাইজড মানে হচ্ছে যে আমার মনে হচ্ছে একটা আপনি মেথডের কথা বলছেন, মেবি ওই যে প্রথমে ডিরেক্ট অ্যান্সারটা, তারপর রিজনিং, তারপর এক্সাম্পল, রাইট? ইয়েস, ইয়েস, এটাই আপনার হচ্ছে পয়েন্ট, এক্সপ্লেনেশন, তারপরে হচ্ছে যদি একটা রেলেভেন্ট এক্সাম্পল থাকে ওটা ফোর্স করার দরকার নাই, বাট একটা দুটা বলতে পারলে ভালো হয়। ধরেন আপনাকে পার্ট সিতে তো অন এভারেজ 4টা থেকে 6টা প্রশ্ন করে, 4টা বা 5টা আর কি, এর মধ্যে ধরেন একটা দুইটা লিস্ট আপনার এক্সাম্পলস দেওয়া উচিত আপনার পয়েন্টটাকে জাস্টিফাই করার জন্য। আবার এরকমও হতে পারে যে আপনি হয়তোবা একটা অপিনিয়ন দিচ্ছেন, কিন্তু ওটার জন্য আপনার হয়তোবা এরকম সলিড কোনো আর্গুমেন্ট নাই বা সলিড কোনো জাস্টিফিকেশন নাই, বাট আপনার কাছে অ্যানেকডোটস আছে, মানে হচ্ছে এক্সাম্পলস আছে, ইউ ক্যান ফলো উইথ দ্যাট এজ ওয়েল, যে আমি দেখছি যে আমার ফ্রেন্ডদেরকে এই কাজটা করতে, তো আমার কাছে মনে হয় যে এটাই। আচ্ছা ভাই, একটা বিষয়, অপিনিয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে মানে হয়তো বা এটা আমার বাইরের জন্য ক্রিটিক্যাল চিন্তা করছি না, তো আমি সেটাকে মানে কতটুকু অপিনিয়নেটিভ হতে পারে অ্যান্সারের ক্ষেত্রে, সেটা গো ফর ইন জেনারেল। কমপ্লিট ফ্রিডম এখানে, যত স্পেসিফিক হতে পারেন, অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ক্যান জাস্টিফাই, কোনো সমস্যা নেই। এটাই জেনারেলাইজড হলে তখন হচ্ছে আরো মানে বিপদে পড়বেন, সেটা হচ্ছে আপনাকে ওইটাতে প্যাচ দিতে পারে, যখন হচ্ছে খুবই ভেগ, খুবই বেসিক একটা রিজন দিবেন আর কি। বাট স্পেসিফিক থাকলে ওটা না, আমার তো আর আপনাকে প্রশ্ন করার কোনো ইয়ে নাই। থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যদি ধরেন একটু মানে কি বলবো আর কি, কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো অপিনিয়ন দেন, তখন আমি আপনাকে বলতে পারি যে বেশিরভাগ মানুষ তো এটা বিশ্বাস করে, তাহলে আপনি কেন এটার সাইড নিচ্ছেন। এটা হচ্ছে এক্সামিনার অনেক সময় আপনাকে প্যাচ দিতে পারে আর কি, দেয় মানে দিতে পারে না, দেয়। আজকে আমার মনে হচ্ছিল কি আমাকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে আজকে। বেসিক্যালি আমি তো যে আপনার বাইকে আসা যাওয়া করি, বাইক ডাকছি, প্রথমে দেখলাম কি যে আপনার বাইকের নাম্বারটা মিলতেছে না, সিরিয়াল নাম্বার মিলতেছে, আমি তো প্রথমে বুঝছি এটা তো একদম মেজর একটা ঘাপলা, অ্যাপে তার বাইকের যে নাম্বারটা দেওয়া থাকে ওটা নাই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি যে ভাই বাইকের তো নাম্বার মিলতেছে না, সে হচ্ছে একটু মুচকি হাসি দিয়ে বলছে বাইক পাল্টাইছে, বাইক চেঞ্জ করছে। আমি বললাম এ কেমন কথা, কোনো সময় বাইক চেঞ্জ করে কেন? আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে সে আমাকে বলে কি যে ভাই রাইডটা ক্যান্সেল করে দেয়, আপনি আমাকে টাকা দিয়ে দিয়েন। মানে একে হচ্ছে তার বাইকের সিরিয়াল নাম্বার মিলতেছে না, এবং পরে বলতেছে যে অ্যাপ থেকে ক্যান্সেল করে দেন, মানে হচ্ছে আমার ট্র্যাক করার কোনো উপায় থাকবে। পরে বলছে যে না, বাইক চেঞ্জ করছেন তার সমস্যা নেই, কিন্তু আমি ওই অ্যাপ থেকে ইয়ে করবো না। আমি জিজ্ঞেস করছি যে কেন করবো। আমার হচ্ছে মানে একটা পেট পিভ আছে, সেটা হচ্ছে মানে আমাকে যদি 1 মিলি সেকেন্ডের মধ্যে আমার মেজাজটা গরম করায় দেন, দিস ইজ আ ওয়ে, সেটা হচ্ছে আমি স্লো মানুষ সহ্য করতে পারি না। সেটা হচ্ছে ধরেন কিছু একটা প্রশ্ন করলাম, সে হচ্ছে এমনি আছে মানে বুঝে নাই বা কিছু একটা মানে শুনছে কিন্তু রেসপন্ড করতে পারতেছে না। তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি যে কেন ইয়ে করবেন কেন, বলল যে হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করছি যে কেন আপনি ক্যান্সেল করতে পারবেন না, সে উত্তর দিচ্ছে হ্যাঁ। তারপর আমি আবার জিজ্ঞেস করছি যে না, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে আপনি ক্যান্সেল করবেন কেন। কিছুক্ষণ সে চিন্তা করলো, তখন তো আমার আরো সন্দেহ হচ্ছে যে এটা আবার চিন্তা করার কি আছে। চিন্তা করে বললো যে একটু যে কমিশনটা কম দিতে পারতাম আর কি। আমি বললাম যে না, কমিশন আপনার এটা এমনিতেও পরে দেওয়া লাগবে। পরে হচ্ছে আপুর সাথে ভাইয়ের সাথে ওই লোকেশন শেয়ার করে তারপর বাইক খুব ভালো চালায়, দ্যাট ওয়াজ আ স্ট্রং সাইড ফর। এরকম আরেকবার আমার সাথে হয়েছিল, সেটা হচ্ছে মোহাম্মদপুর যারা থাকে না মানে আদাবর ওইদিকে হচ্ছে আপনার ইউজুয়ালি তো যে শ্যামলী দিয়ে ঢুকা যায়, আরেকটা হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল দিয়ে।
টেকনিক্যাল কিন্তু ওই যে আপনার গাবতলী হয়ে ভিতর দিয়ে, আর ওই রাস্তাটা অসম্ভব বাজে একটা রাস্তা। একদিন আমি বাইকে চড়ছি, আহ আমি জিজ্ঞেস করছি যে কোন দিক দিয়ে যাবো, সে বলছে যে টেকনিক্যাল দিয়ে মোহাম্মদপুরের ভিতর যাবে। আমি বলছি যে একে তো টেকনিক্যাল আপনার অনেক ঘোরা হয়, তারপর অনেক ভিতর দিয়ে, খুবই বাজে একটা এলাকা ওটা। তা আমি বলছি যে না, শ্যামলী দিয়ে যাবে। সেদিকে আমার সাথে আর্গিউ করতেছে যে না, আমার টেকনিক্যাল দিয়ে যাওয়ার, আমি ওই দিক দিয়ে যাবো। পরে আমি হচ্ছে আপনার একদম মেইন রোডে, মানে একদম হাইওয়ে টাইপের মেইন রোডে আমি নেমে বাইক থেকে উঠে পড়ছি। লাইক এত, মানে মাঝে মধ্যে এত রিস্কি লাগে আমার কাছে।